बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे पाते हम छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तू न किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। கர்த்தர் கொடுத்த இந்த தருணத்துக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். परमेश्वर ने ये समय दिया कि आपके सामने वचन बांटने का, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और प्रचारक का धन्यवाद देता हूँ। நம்ம பார்க்க போற வார்த்தை 4வது வார்த்தை, और आज देखने वाला जो शब्द है वो है चौथा, மத்தேயு कि मत्ती 27ஆம் அதிகாரம் 27वां अध्याय 46ஆம் வசனம், और उसमें 46वां वचन இப்படி சொல்லிருக்கு, 9ஆம் மணி நேரத்தில், और ऐसा बताया गया है कि अर्थात यीशु ने ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा कि एली एली लमा शबक्तानी என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார். अर्थात बहुत तो जोर से उन्होंने पुकारा। அதற்கு इसका मतलब, என் தேவனே என் தேவனே, हे प्रभु ஏன் என்னை கைவிட்டீர் तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, என்று அர்த்தமாம். इसका मतलब है। இந்த 4வது வார்த்தை इस चौथा इस वचन में மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைன்னு சொல்லலாம். ये बहुत ही मुख्य एक वचन है, இயேசு நமக்காக என்ன செய்தார் என்று காண்பிக்கிற வார்த்தை இது. और यीशु ने मेरे लिए क्या किया कर एक ऐसा एक वचन। இயேசு எவ்விதமான பாவத்தையும் செய்யாதவர், यीशु ऐसा है कि जिसने कोई भी पाप नहीं किया, அவருக்கு பாவம் செய்யாத சுத்த கண்ணர் என்று பேரு, और उसका ये भी नाम है कि पाप ना करने वाला एक ऐसा मनुष्य। வேதத்துல நாம் பார்க்கும்போது, जब हम वचन में पढ़ते हैं, இயேசு உலகத்துல இருக்கும்போது जब यीशु इस दुनिया में था, अनेकருக்கு பலனாதான் और காணப்பட்டார். अनेक लोगों के लिए वो सबके लिए जो है मदद कर एक मददगार था। இயேசு இந்த சிலுவையை ஏற்றுக்கொள்ள தேவையே இல்ல. यीशु को इस सूली को सहने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ஆனா लेकिन இந்த சிலுவையை ஏற்றுக்கொண்டார்.
फिर भी इस सूली को उसने सहा। எதற்காக? क्यों? நமக்காக. हमारे लिए। நமக்காகன்னு சொன்னா हमारे लिए अगर हम कहें तो நம் செய்த பாவங்களுக்காக, हमारे पापों के लिए, நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்காக, हमारे अधर्मों के लिए, நம்முடைய மீறுதல்களுக்காக, हमने जो गलत कार्य किए हैं उसके लिए, இதற்காக நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் சிலுவையை ஏற்றுக்கொண்டு हमारे पापों के लिए उसने सूली सहकर அத்தனை வேதனையும் சகித்தாரு. इतनी सारी चिंताओं को सबको उसने सहा। ஒரு வசனத்துல பாப்போம். एक वचन में हम पढ़ेंगे ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரம், यशाया 53ஆம் அதிகாரத்துல 5ஆம் வசனத்துல பாப்போம். 53 अध्याय उसमें 5 में हम पढ़ते हैं, நம்முடைய மீறுதல்கள் நிமித்தம் हमारे गलतियों के कारण, हमारे अपराधों के कारण அவர் காயப்பட்டு, वो जो है घायल हुआ, நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் और हमारे अपराधों के कारण அவர் நொறுக்கப்பட்டார். वो पिसा गया, நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் और हमारे लिए शांति को देने के लिए ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. उस पर ये सारी चीजें जो आई। எதனால நம்ம வந்தது ஈஸியா போட்டிருக்கு பாருங்க. देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से, साफ तरीके से कहा गया है, நம்முடைய மீறுதல்னாலதான், हमारे अपराधों के कारण, நம்முடைய அக்கிரமங்களாலதான், हमारे अधर्म कार्य के कारण। நம்முடைய அக்கிரமத்தினாலயும் நம்முடைய பாவத்தினாலதான் அவர் நொறுக்கப்பட்டாரு. देखिए हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण वो जो है पिसा गया, நமக்கு சமாதானம் வரணும்னு कि हमें वो शांति मिले, அவர் மேல ஆக்கினையே வந்தது. उसके ऊपर सब कुछ आफत आई। இதனால என்ன தெரியுதுன்னா, इससे हमें क्या पता चलता है நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்காக அவர் ரொம்பவே சிலுவையில் அறையுண்டாரு. कि हमारे अधर्मों के लिए वो जो है सूली पे सराया गया। இன்னொரு வசனமும் பார்க்கலாம். और एक वचन हम पढ़ते हैं, ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரம் यशाया 53 6ஆம் வசனத்துல சொல்லிருக்கு, उसमें 6वां वचन में कहा गया है, நாம் எல்லாரும் ஆடுகளைப் போல வழி தப்பி திரிந்து हम भेड़ों की तरह भटक गए हैं, அவன் தன் தன் வழியிலே போனோம். अपनी अपनी राह में हम भटक गए, கர்த்தரோ लेकिन प्रभु நம்ம எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழப்பண்ணினார். और लेकिन प्रभु ने हम सबके अधर्मों को अपने ऊपर ले लिया। இதுல எவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் சூப்பரா இருக்கு பாருங்க. देखिए बड़े साफ तरीके से इधर बताया गया है, நம்ம எல்லா வழி தப்பி திரிந்தோம், हम सब भटक गए थे, நம்மளோட இஷ்டம் போல திரிஞ்சோம். हमारी मर्जी के कारण हम भटक गए थे। நம்ம என்ன செய்யறோம், தெரிஞ்சு செய்யறோம், பாவம் செய்யறோம், அக்கிரமம் செய்யறோம், எல்லாத்தையும் நம்ம இஷ்டத்துக்கும் நம்ம செஞ்சுட்டு இருந்தோம். कि जो भी हमने अपराध किया, जो भी हमने पाप किया, जो भी है हम अपने तरीके से, अपनी मर्जी से हमने करने लगे, நம்முடைய இஷ்டத்துக்கு போன போக்குன வழியிலே நம்ம போயிட்டு இருந்தோம். और अपनी मर्जी के कारण हम यहाँ वहाँ चले गए। ஆனா அந்த எல்லாருடைய பாவத்தை யார் மேல விழுந்தது? लेकिन ये सारा पाप किसके ऊपर आ गिरा? நமக்கு நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலதான். हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु के ऊपर। நம்முடைய பாவங்களுக்காக விழுந்தாரு. वो हमारे पापों के लिए। அதே போல इसी तरह அவர் எந்த விதமான ஒரு தவறோ ஒரு பாவமோ செய்யல. कोई भी गलती या कोई भी अपराध उसने नहीं किया, அவர் அவர் வாழ்க்கையில எந்த விதமான குற்றமும் பண்ணல. ना ही उसने अपने जीवन में कोई अपराध किया। ஆனா எதற்காக இந்த கல்வாரி சிலுவை கொடுக்கப்பட்டது? क्यों ये सूली उसे दी गई? நம்முடைய பாவத்திற்காக தான் हमारे पापों के लिए கர்த்தருக்கு இந்த சிலுவை கொடுக்கப்பட்டது. प्रभु को ये सूली जो है क्रूस दिया गया, நம்முடைய பாவத்திலிருந்து மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள, हमें माफी मिलने के लिए, हमें पाप से माफी मिलने के लिए। நீங்க யோசிக்கலாம், आप सोच रहे होंगे இந்த 4வது வார்த்தை கூட என்ன தொடர்பு இருக்குது? कि इस 4वां वचन का इससे क्या नाता है? நமக்காக இயேசு தன்னுடைய பிதாவிடமிருந்து हमारे लिए यीशु ने अपने पिता से தூரம் வந்துட்டாரு. दूर चला गया। எதற்காக? क्यों? நம்முடைய பாவங்களுக்காக, हमारे पापों के कारण, நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்காக. हमारे अधर्मों के कारण பிதா தன்னுடைய ஒரே குமாரனையே, पिता ने अपने एक पुत्र यीशु को ही, அவர் ஒரே குமாரன் என்று பாராமல் अपने इकलौता वो यीशु ना देखते हुए நம்முடைய பாவங்களுக்காக சிலுவையில் அவ்வளவு வேதனை அடைஞ்சாரு. हमारे लिए सूली पर इतनी सारी चिंता उसने ले ली। ஆனா ஆண்டவர் சொல்லிருக்காரு, என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல ஆண்டவரே, உம்முடைய சித்தத்தின்படியே நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. खुदा ने कहा कि यीशु ने कहा मेरी मर्जी नहीं पिता तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। ஆனா அதையும் தாங்க முடியாம அவர் சிலுவையில ஒரு குரல், और वो सब ना सहते हुए उन्होंने एक शब्द वहाँ कहा, என் தேவனே ஏன் என்னை कि கைவிட்டீர்? हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
எதற்காக என்னை கைவிட்டீர்? क्यों मुझे छोड़ दिया तूने? நம்ம अनेक நாட்கள்ல நினைக்கிறோம், हम अक्सर ये समझते हैं, अनेक வேளையில ஐயோ நம்ம ஆண்டவர் நம்மள கைவிட்டுட்டாரே, अक्सर हम ये सोचते हैं कि खुदा मुझे छोड़ दिया है, मेरी नहीं सुनता है, நம்மளுடைய ஜெபம் கேட்கப்படலையே, या मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। நம்ம இவ்ளோ ஜெபம் பண்றோம், இவ்ளோ பிரேயர் பண்றோம், இவ்ளோ வேத வாசிக்கிறோம், कितना प्रेयर करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, कितना हम बाइबल पढ़ते हैं, ஆனா நம்மளுடைய பிரேயர் கேட்கப்படலையே। लेकिन मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। ஆனா எதற்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா, लेकिन किसके लिए आप देखा जाए, ஏசாயா यशाया 59 அதிகாரம் उसमें 59 में हम देखेंगे 2ஆம் வசனத்துல, और उसमें दूसरा वचन, இந்த வசனத்துல அழகா எழுதியிருக்காங்க, इसमें बहुत ही अच्छी तरह लिखा गया है உங்கள் அக்கிரமங்களே कि तुम्हारे अधर्मी ही है உங்களுக்கும் तुम्हारे लिए உங்கள் தேவனுக்கும் और तुम्हारे परमेश्वर से நடுவாக பிரிவினை अलग உண்டாக்குகிறது, कर दिया है। உங்கள் பாவங்களே तुम्हारे पाप ही है, அவர் உங்களுக்கு செவி கொடாதபடிக்கு तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது। तुमसे छिप गया है। இதுல என்ன ரீசன் பாத்தீங்கன்னா, इसमें रीजन आप देखिए क्या है, நம்முடைய அக்கிரமம் தான் हमारा अधर्मी ही है நமக்கும் தேவனுக்கும் பிரிவினை உண்டாக்குறது, जो हमारा और खुदा के बीच में एक जो है नाता आ जाता है। நம்முடைய பாவங்கள் தான் हमारी पाप है ஆண்டவருக்கு செவி கொடுக்காதபடி மறைக்கிறது அவரோட முகத்தை। और जो प्रभु के सामने नहीं पहुंचता। இதுல இருந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, इसमें हम क्या देखते हैं, நம்முடைய பாவம் हमारा पाप தேவனிடத்துல இருந்து हमारा पिता के बीच में தூரப்படுத்துகிறது, जो हमें दूर कर देता है। நம்மள மாத்திரம் இல்ல, न ही நாம் செய்த பாவத்துக்காக हमने जो पाप किए हैं, பிதாவினிடத்துல இருந்து இயேசுவை தூரப்படுத்துச்சு। पिता के समूह से यीशु को भी दूर किया। ஆனா ஆண்டவர் சொல்லிருக்காரு, लेकिन यीशु ने कहा है, प्रभु ने कहा है, ஏசாயா 54 அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்துல, इसमें 54 उसका 7 में कहा गया है இம்மை பொழுது உன்னை கைவிட்டேன், कि क्षण भर ही मैंने तुझे छोड़ दिया है, ஆனாலும் परंतु உருக்கமான இரக்கங்களால் உன்னை சேர்த்துக் अब கொள்வேன்। बड़ी दया करके मैं फिर से तुझे रख लूंगा। இம்மை பொழுதுதான் கைவிடுவார், क्षण भर के लिए वो छोड़ता है, ஆனாலும் அவருடைய இரக்கம் மகா பெரிய, लेकिन उसकी दया देखे कितना महान है। ஆனா உருக்கமான இரக்கங்களை என்ன பண்ணுவாரு, तो वो क्या करता है, அவர் நம்மை சேர்த்துக் கொள்வார்। हमें दोबारा हमें ले लेता है, फिर से वो हमें रख लेता है। ஆனா நம்ம அவரிடமிருந்து தூரம் போனோம்னா, अगर हम उससे दूर जाते हैं, அவர் நம்ம தேடி ஓடி வராரு। देखिए वो हमें ढूंढ कर आता है। இதைத்தான் நம்ம 4வது வார்த்தையில பார்க்கிறோம்। इसी को हम इस चौथे इस वचन में इसके साथ हम मिलाव रख सकते हैं। இதுலதான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, इसमें प्रभु यीशु कहता है, என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? इसलिए वो कहता है कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, छोड़ दिया। ஆனா ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு, लेकिन खुदा ने क्या कहा, 3ஆம் நாள்ல உயிர்த்தெழுந்தார்। देखते हैं कि यीशु तीसरे दिन जी उठा। அதுதான் இம்மை பொழுது கைவிட்டாரு, वो क्षण भर के लिए तो उसने छोड़ा, 3ஆம் நாள்ல உயிர்த்தெழுந்துட்டார்। लेकिन देखिए तीसरे दिन वो जी उठा। பிதா நம்மிடம் இருந்து தூரம் செல்லலாம், हो सकता है पिता हमसे दूर चला गया हो, ஆனா நிச்சயமாக திரும்பி வருவார்। लेकिन निश्चय वो हमें ढूंढ कर आएगा। நம்முடைய வாழ்க்கையில हमारे जीवन में சில சூழ்நிலைகள் இப்படி இருக்கலாம், कुछ परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है, கடவுள் நம்மிடம் இருந்து தூரம் போயிட்டார் நம்ம हम நினைக்கலாம், ये सोचते होंगे कि खुदा मुझसे दूर चला गया है। நம்ம அதிக நேரம் ஏசப்பாக்காக செலவு பண்ணிருக்கலாம், हो सकता है बहुत समय हमने दिया होगा प्रभु के लिए, ஜெபிக்கிறதுக்கு நிறைய டைம் हो கொடுத்திருக்கோம், सकता है हमने प्रार्थना के लिए बहुत समय दिया होगा, ஏன் இந்த ஜெபத்திற்கு பதில் வரல? लेकिन फिर एक सवाल हमारे अंदर होगा कि क्यों इस प्रार्थना का जो उत्तर नहीं आ रहा है। நம்ம நிறைய வேளையில யோசிக்கலாம், ஏன் ஆண்டவரே எங்களை அநேக நாட்கள்ல நாங்க ஜெபிச்சிருக்கோமே, ஏன் பதில் தரல? हम अक्सर ये सोच रहे हैं कि अनेक दिन हमने प्रार्थना किया खुदा कि क्यों उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, ஆனா ஆண்டவருக்கு தெரியும் लेकिन खुदा जानता है எப்பொழுது அந்த ஜெபத்திற்கு பதில் தருவேன்னு। कि कब उसको उसका जवाब देना है। ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு, परमेश्वर ने कहा है ஏற்ற வேளையில தான், कि उचित समय में, அதினதின் காலத்துல நான் நேர்த்தி செய்து முடிப்பேன்। उचित समय में उस कार्य को वो सफल करता है। இதை நம்ம இயேசுவின் இடத்துல தான் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்। ये प्रभु यीशु से ही हम सीख सकते हैं। 4வது வார்த்தை என்ன இதன் மூலமா என்ன கத்துக்கலாம்னா, इस वचन से हम क्या सीखते हैं நம்ம எந்த சூழ்நிலையிலும் कि कोई भी परिस्थिति में நம்முடைய அக்கிரமங்கள் எல்லாம் அவருக்கு முன்பாக அறிக்கையிட்டு, और हमारे अधर्मों को उसके सामने रखकर, நம்முடைய பாவங்கள் அறிக்கையிட்டு, अपने पापों को अंगीकार कर कर, ஆனா ஆண்டவர் நம்ம அறிக்கையிட்டு ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கும் போது, जब हम उसको मानकर जब हम प्रार्थना करते हैं, ஆண்டவர் கண்டிப்பா நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்பாரு, निश्चय ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, அதற்கு பதில் தருவாரு। उसका उत्तर वो देगा।
ஆனா இம்மை பொழுதுதான் கைவிடுவாரு. वो क्षण भर ही छोड़ेगा, ஆனா உருக்கமான இரக்கங்களால் நம்முடைய சேர்த்துக் கொள்வாரு. लेकिन देखिए अपने हाथ को बढ़ाकर वो दोबारा हमें ले लेगा। கர்த்தர் தாமே இந்த தருணத்தை கொடுத்ததுக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்றேன். परमेश्वर ने ये वचन आपके सामने बांटने का समय दिया, इसलिए मैं प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। ஆமென். आमीन। तेरा प्यार से तूने प्यार किया, तेरा प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा के प्यार किया, माँ से गहरा के प्यार किया। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, एक साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। மீட்பரும் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से புனித வெள்ளி நாளில் உங்கள் யாவரையும் நான் வாழ்த்தி வணங்குகிறேன். आज के इस पुण्य दिन में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நம்முடைய பாவங்களுக்காக करीब 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए தம்மை பலியாய் சிலுவையில் தந்த இந்த புனித வெள்ளி நாளில்
अपने आप को बलिदान के रूप में खुद को चढ़ाया। உங்கள் அனைவரோடும் வேத வசனத்தை தியானிக்கின்ற आप सबसे इस विषय में मैं बात करने के लिए பகிர்ந்து கொள்ள கர்த்தர் தந்த இந்த தருணத்திற்காக நான் நன்றி ஏறெடுக்கிறேன்। कुछ विषय जो इस व्यवस्था के अनुसार मैं आपसे बात करने के लिए जो समय प्रभु ने दिया, வாய்ப்பினை தந்த போதகர் ஐயாவுக்காகவும் என் நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। जो पासबान ने जो समय दिया और इस समय का मैं बहुत आभारी और धन्यवाद कहता हूँ। இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட பிறகு வேதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया उस समय कुछ वचनों के बारे में हम देखते हैं। அவர் பேசிய 7 வசனங்களை குறித்து நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம்। हम देखते हैं व्यवस्था में वो 7 वचने कहा गए हैं। இதுவரையில் நீங்கள் முதல் 4 வசனங்களை குறித்து நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்திருப்பீர்கள்। अब तक आपने 4 वचनों के बारे में सुनी होगी। கர்த்தர் அந்த வசனங்கள் வாயிலாக உங்கள் அனைவரோடும் கிரியை செய்வாராக। परमेश्वर उन 4 वचनों के अनुसार आपसे क्रिया करे। இதில் 5ஆவதாக அவர் உதிர்த்த வார்த்தை इसमें हम 5वें वचनों को जब देखते हैं, தாகமாய் இருக்கிறேன்। वो जो 5वां शब्द है कि मैं प्यासा हूँ। யோவான் சுவிசேஷகம் 19ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தில் இப்படியாக நாம் காண்கிறோம்। यूहन्ना की पत्री में जो 19वां अध्याय और उसके 28वें वचन में हम देखते हैं। இதை குறித்து சங்கீதம் 22ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் और भजन संगीता 22 और उसके 15 में भी देखते हैं, என் நாவு மேல் வாயோடு ஒட்டி கொண்டது என்றும் मेरा जीभ मेरे तालू से चिपक गई। சங்கீதம் 69ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தில் भजन 69 और उसके 21 में भी हम देखते हैं, என் தாகத்திற்கு காடியை குடிக்க கொடுத்தார்கள் என்றும் मेरी प्यास बुझने के लिए मुझे सिरका पिलाया। இதை குறித்து ஏற்கனவே தீர்க்க தரிசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருப்பதை காண்கிறோம்। इसके बारे में हम पहले देख सकते हैं कि कुछ भविष्यवाणी भी की गई है। இந்த தாகம் சாதாரணமான தாகம் இல்லை என்றும் ये प्यास कोई साधारण प्यास नहीं है। அக்கினியின் மத்தியில் இருக்கின்ற ஒரு மனிதனின் தாகம் என்றும் ये एक अग्नि ज्वाला में जैसे एक मनुष्य का प्यास हो, அவனுக்கு ஏற்படும் மரண தாகம் போன்றதென்றும் வேத வல்லுநர்கள் கூறுவதை நாம் காண்கிறோம்। जैसे मृत्यु की प्यास हो उस तरीके का प्यास, ऐसा प्यास ये है कर एक वैज्ञानिक मतलब पवित्र शास्त्र के वैज्ञानिकों ने भी बताया है। இதற்கு முந்தின இரவு அவர் கடைசியாக தம்முடைய சீஷர்களுடன் பந்தியிருந்தார்। इसके पहले रात में जब हम देखते हैं उनको जब क्रूस पर चढ़ाया गया उस दिन क्या हुआ हम देखते हैं। இதற்கு பிறகு அவர் புசிக்கவும் இல்லை குடிக்கவும் இல்லை। वो प्रतिभोज में हम देखते हैं कि उन्होंने ना उस भोजन को खाया और ना पिया। அன்றிரவு அவர் கெத்செமனே தோட்டத்தில் சிறைப்பிடிக்கப்படுகிறார்। उस दिन वह गेत्सेमनी के उस बगीचे में उन्हें पकड़ा गया, சாட்டையினால் அடிக்கப்படுகிறார்। उन्हें चाबुक से मारा गया, தலையில் முற்கிரீடம் சூட்டப்படுகின்றது। उनके सर पर कांटों का ताज को पहनाया गया। மிகவும் கனமான பாரமான சிலுவையை கொல்கதா மலை வரை அவர் சுமந்து செல்ல வைக்கப்படுகிறார்। काफी भारी जो सूली है उनके ऊपर रखा गया और गोलगदा के जो उस पहाड़ तक उन्हें लेकर गए। கடைசியாக 3 மணி நேரம் கொடுமையான சுட்டரிக்கும் வெயிலில் அவர் சிலுவையில் அறையப்படுகிறார்। आखिरी में उन्हें करीब लगभग 3 घंटे तक उस कड़ी धूप में लटकाया गया और कितने उन्होंने दुख और दर्द को सहा होगा। நினைத்து பாருங்கள், அந்த இரவு வேளையிலிருந்து அந்த பகல் அவர் சிலுவையில் அறையப்படுகின்ற அந்த பகல் நேரம் வரை அவர் எவ்வளவு வேர்வையும் ரத்தத்தையும் எழுந்திருக்க கூடும் என்று। आप सोचकर देखिए कि उस दिन जब उन्हें सुबह से लेकर जब उस दिन पूरे समय उनको लेकर जब गए उस कड़ी धूप में कितने उन्होंने अपनी लहू और कितने पसीने उनको बहाना पड़ा होगा। நம்ம பார்க்கணும், நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில ஒரு சாதாரண ஒரு ஜுரம் வந்துட்டா கூட நம்ம பாடி எவ்வளவு டிஹைட்ரேட் ஆகுது அப்படின்ட்டு। हम देख सकते हैं कि अक्सर कभी गर्मियों के समय में हमारी जो शरीर है कितनी डिहाइड्रेट हो जाती है। और இன்னொரு
இன்னும் ஒரு மாதத்துல இந்த வெயில் காலம் தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வெளியில போயிட்டு ஒரு 2 மணி நேரம் கழிச்சு வீட்டுக்கு வந்தா நம்ம எல்லாம் எந்த அளவுக்கு சோர்வடைந்துடுறோம், நம்ம நாவல எந்த அளவு வறண்டு போகுதுன்றத நம்ம உணர முடியும். हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो गर्मी का मौसम आ रहा है, इसमें अगर यदि 2-3 घंटे हम बाहर जाकर आते हैं तो हमारी हालत कितनी बुरी हो जाती है. மனிதனோட தேவைகளில் மிக முக்கியமானது பசியும் தாகமும். मनुष्य के जीवन में सबसे अत्यधिक जो आवश्यक है भोजन और प्यास. அதிலும் பசியை கூட தாங்கிடலாம், ஆனா தாகம் தாங்கவே முடியாது யாராலையும். उसमें भी हम बिना खाए भी रह सकते हैं, पर बिना प्यास के हम नहीं रह सकते. பாருங்க எப்பேற்பட்ட துயரம் பாருங்க. देखिए कितना ये बहुत बड़ी दुर्घटना है. இது இயேசு அனுபவித்த நரக வேதனையை குறிக்கின்றது. हम देख सकते हैं कि इस जगह पर कि परमेश्वर ने कितना ये दुख, कितना एक दर्द, वो एक नरक वाला जीवन उन्हें सहा. மனிதனுக்காக அவனுடைய நரக வேதனையை இயேசு கிறிஸ்து அனுபவிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். हमारे लिए, मनुष्य के लिए परमेश्वर ने वो नरक वाला वो जीवन, वो दर्द उन्होंने उस सहा. எந்த ஒரு மனிதனும் ஒருபோதும் நரக வேதனையை அனுபவிக்க கூடாது என்பதற்காக परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसे दुख और दर्द को सहे. அவர் இந்த வேதனையை ஏற்றுக்கொண்டார். इसीलिए उसने अपने ऊपर इस दर्द को, इस पीड़ा को उन्होंने सह लिया. நாம் எல்லோரும் பரலோக இன்பத்தையும் நன்மையையும் हम सब इस स्वर्ग की आशीषें, आनंद और भलाई के लिए அனுபவிப்பது மட்டுமே கடவுளுடைய விருப்பமாக இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். उस स्वर्ग की आशीष, भलाई और आनंद को पाने का ही इच्छा परमेश्वर का था. எப்படி நாம் பரலோக இன்பத்தை நன்மையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? हम कैसे पा सकते हैं? முதலாவது, पहला, நாம் அவரை போலவே தாகமாக இருக்க வேண்டும். हमें उसी की तरह प्यासा बनना है. அதில் முதலாவதாக इससे पहले நாம் ஆத்ம தாகத்தை பார்க்கிறோம். हम आत्मिक प्यास को देखते हैं. இதை குறித்து इसके बारे में சங்கீதம் 42 அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களை நாம் படிக்கும் பொழுது, जब भजन संगीता उसके 42 में पहले 2 वचनों को जब हम पढ़ते हैं, என் ஆத்துமா தேவன் மேல், ஜீவனுள்ள தேவன் மேலேயே தாகமாயிருக்கிறது, நான் எப்பொழுது தேவனுடைய சன்னதியில் வந்து நிற்பேன். इसमें लिखा गया है, जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा. என்று பக்தன் வினவுவதை நாம் பார்க்கிறோம். ऐसे हम उस मनुष्य की चाहत को देखते हैं. வினவுதென்றா அவர் அந்த ஏக்கத்தை, தாகத்தை நாம் பார்க்கிறோம். इसका मतलब है उसकी चाहत, उसकी इच्छा. அப்படிப்பட்ட அவர் சன்னதியை தேடுகிற தாகத்தோடு நாம் இருக்க வேண்டும். तो इस तरीके का जो प्यास हमारे अंदर होना है. இரண்டாவதாக दूसरा, நாம் விசுவாச தாகத்தை பற்றி நாம் பார்க்கிறோம். हम विश्वास के प्यास के बारे में देखने जा रहे हैं. யோவான் சுவிசேஷகம் यूहन्ना की पत्री 7 அதிகாரம் 38 வசனத்தில், 7वां अध्याय उसके 38वां वचन में हम देखते हैं, என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீருள்ள நதிகள் ஓடும் என்கிறார். जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां वह निकलेगी. இப்படி விசுவாச தாகத்தோடு நாம் இருக்கும் பட்சத்தில், ऐसे विश्वास की प्यास में जब हम रहते हैं, யோவான் 4 அதிகாரம் 14 வசனத்தில், यूहन्ना 4 और 14 में देखते हैं, நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கோ ஒரு காலம் தாகம் உண்டாகாது. उसमें लिखा गया, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक पिलाया न होगा. என்று வேதனையில் இருக்கும் தம் ஜனங்களுக்கு கிறிஸ்து காட்டும் நம்பிக்கையை நாம் பார்க்கிறோம். ऐसा हम देखते हैं कि वर्ण जो जल मैं उसे दूंगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा. இறுதியாக आखिरी में हम देखते हैं, நாம் நீதியின் தாகத்தை பற்றி பார்ப்போம். हम धर्मी का प्यास. மத்தேயு 5 அதிகாரம் 6 வசனத்தில், मत्ती उसका 5वां अध्याय उसके 6वें वचन में हम देखते हैं, நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்றும், धन्य है वे जो धर्म के भूखे और वो प्यासे हैं,
அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளதை நாம் பார்க்கின்றோம். क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, ऐसे कर कर उस वचन में हम देखते हैं. அவர் நமக்காக கொடுத்திருக்கும் நீதி என்ன? उसने जो हमें जो धर्मीय कार्य दिए वो क्या है? இதை பற்றி நாம் யோவான் 15 அதிகாரம் इसके बारे में हम यूहन्ना 15 अध्याय में देखते हैं. 12 14 வரை நாம் பார்க்கும் பொழுது 12 से और 14 वचन तक हम देखते हैं. நான் உங்களில் அன்பாய் இருக்கிறது போல जैसे मैं तुमसे प्रेम किया हूँ, நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கற்பனையாய் இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். वैसे हमें भी एक दूसरे से प्रेम में रहना है कर हम उधर देखते हैं. இதுவே அவருடைய கட்டளையாக நாம் பார்க்கின்றோம். यही उसका एक आज्ञा है करके हम उधर देखते हैं. அப்படியே நாம் அன்பாய் இருக்க வேண்டும். और ऐसे ही हमें प्रेम बनाए रखना है. வசனம் 13 நான் பார்க்கும் பொழுது जब उसके 13वां वचन में हम देखते हैं, ஒருவன் தன் சிநேகிதனுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலும் இல்லை என்று இங்கு பார்க்கிறோம். और उधर देखते हैं इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है. இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவத்திற்காக தம் உயிரை ஈன்ற மாதிரி जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान हमारे लिए दिया, நாமும் பிறருடைய நன்மைக்காக யாவற்றையும் இழக்க மனதுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். हम भी दूसरों की भलाई के लिए और उनकी अच्छाइयों के लिए अपने प्राणों को या उन कुछ अच्छे कार्यों को गंवाने के लिए हमें भी तैयार रहना है. மேலும் வசனம் 14 நாம் தியானிக்கும் பொழுது आगे जब हम उसके 14वें वचन में हम देखते हैं, நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் செய்வீர்களானால் जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम என் சிநேகிதராயிருப்பீர்கள் என்கின்ற வசனத்தின்படி तो तुम मेरे मित्र हो. इस वचन के अनुसार நாம் செய்யும் பொழுது जब हम करते हैं, அவருடைய சிநேகிதராகும் பெரும் பாக்கியம் நமக்கு அவர் தருகிறார். उसका मित्र होने का एक बड़ा भाग्य वो हमें देता है. எனவே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, इसीलिए हे प्रिय प्रेमी में रहने वाले, प्रभु में रहने वाले प्रिय लोगों, நம்முடைய பாவங்களுக்காக हमारे पापों के कारण அவர் அனுபவித்த தீங்கை எண்ணி பாடுகளை எண்ணி उन्होंने जो दर्द और पीड़ा जो सही, நாம் அவர் சந்நிதியை தேடுகிற தாகத்தோடும் और जो हम उनके उपस्थिति में ढूंढे हुए एक प्यास के साथ விசுவாசத்தை பற்றிக் கொள்கின்ற தாகத்தோடும் और विश्वास के प्यास के साथ மற்றும் நீதின் மேல் தாகமுள்ளவர்களாயும் और धर्म के प्यास के साथ அவரை பின்பற்றி हम उसके पीछे होकर அவர் நமக்காக வைத்திருக்கின்ற பரலோக நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்வோமாக. प्रभु ने जो वो स्वर्ग में जो हमारे लिए एक बड़ा कार्य जो रखा है, जो प्रेम और जो सब आनंद और जो खुशी जो रखा है, उसके लिए கர்த்தர் தாமே இவ்வசனங்களை நம்மில் கிரியை செய்ய उसके लिए हम इंतजार करेंगे. और ये जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, இரக்கமும் கிருபையும் பாராட்டுவாராக. ஆமென். इस वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. Song Righteousness Peace. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be part
கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. प्रभु के नाम की महिमा हो. கர்த்தர் கொடுத்த இந்த வசனத்துக்காக நான் நன்றியை செலுத்துகிறேன். प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे वचन दिया. எனக்கு கொடுத்த வேர்ட் வந்து मुझे जो शब्द दिया गया है 6வது छठा, இதுல என்ன எழுதிருக்குன்னா எல்லாம் முடிந்தது. इसमें क्या लिखा है कि सब कुछ समाप्त हुआ. யோவான் 19:30 இதை படிக்கிறோம். यूहन्ना उसमें 19 और उसमें 20 में हम पढ़ते हैं. இயேசு வந்து உரத்த சத்தமா சொல்றாரு, प्रभु ऊंचे शब्द से वहाँ बोलते हैं. பிதாவினிடத்தில் சொல்றாரு, अपने पिता से वो बोलते हैं எல்லாம் முடிந்தது. सब कुछ समाप्त இது வந்து हुआ. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேர்டு. ये बहुत मुख्य एक शब्द है. இது வந்து உரத்த சத்தமாய் வந்து அவர் எதுக்கு சொல்றாருன்னா, ऊंचे शब्द से क्यों से बोलते हैं? ஏன்னா பிதா கொடுத்த காரியங்களை வந்து அவர் முடிச்சிட்டாருன்னு பிதாவுக்கு வந்து அவர் சொல்றாரு. वो पिता को ये बताता है कि जो कार्य पिता ने उनको दिया था उन्होंने समाप्त किया. பிதாக்கு மட்டும் இல்ல, அங்க இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு அந்த சத்தத்து மூலமா சொல்ல விரும்புறாரு. सिर्फ पिता को ही नहीं, जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे उन सबको वो बताना चाहता था. ஏன்னா இயேசு கர்த்தர் வந்து எதுக்கு இயேசு வந்து அனுப்பினாரோ அந்த எல்லா காரியங்களையும் அவர் முடிச்சிட்டாரு. पिता ने जो यीशु मसीह को किस कार्य के लिए दुनिया में भेजा वो पूरा कार्य प्रभु ने यीशु ने किया. என்னென்ன காரியங்களை இயேசு சிலுவையில் முடிச்சாருன்னு பார்க்கலாம். हम देखते कि क्या क्या कार्य प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर पूरा किया. முதலாவது வந்து पहला हम देखते हैं யோவான் यूहन्ना 17:4 பாக்குறோம். 17:4 में हम पढ़ते हैं, நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையை முடித்தேன். जो कार्य आपने मुझे नियमित किया वो मैंने पूरा किया. பிதா வந்து அவருக்கு காரியத்தை ஒப்பிட்டிருந்தாரு. पिता ने कुछ कार्य उन्हें दिया गया था, அது எல்லாத்தையும் முடிச்சாரு. वो सब कुछ उन्हें पूरा அது किया. என்னென்ன காரியம்னா, वो क्या कार्य है? உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்க வேண்டும், तो जो दुनिया के पापों को उसको उठाना था, இழந்து போனதை தேடுறதும், ढूंढने वो को जो खोया वो को ढूंढना था, அதே மாதிரி ஊழியம் செய்யவும், सेवकाई के लिए, பாவிகளை ரட்சிக்க, पापी को उद्धार करने के लिए. இதுக்குதான் பிதாவானவர் வந்து இயேசுவை அனுப்பினாரு. इस कार्य के लिए ही पिता ने यीशु मसीह को संसार में भेजा. அந்த எல்லா காரியங்களையும் இயேசு வந்து முடிச்சிட்டாரு சிலுவையில அப்படின்றத வந்துதான் பிதாவுக்கு வந்து இந்த யோவான் 17:4 சொல்றாரு. यही कार्य यीशु मसीह परमेश्वर को वहाँ क्रूस पर बताते कि पूरा कार्य मैंने समाप्त किया. நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியை முடித்தேன் அப்படின்னு வந்து பிதாவுக்கு சப்மிட் பண்றாரு. आपने जो नियमित जो कार्य मुझे दिया था वो मैंने पूरा किया. இத வந்து நான் 2 பாகத்துல குறிக்கிறேன். इसे मैं 2 हिस्से में बांटती हूँ. இயேசு வந்து ஆவிக்குரிய காரியங்களை சில முடிச்சாரு. उसने कुछ आत्मिक कार्य को वहाँ पर पूरा किया. அதே மாதிரி மாம்சமான காரியங்களையும் முடிச்சாரு. उन्हें कुछ शारीरिक कार्य को भी पूरा किया. ஆவி காரியங்களை இது ஒன்னாவது நம்ம பார்த்தப்போ, हम आत्मिक कार्य पहला हमने देखा. ரெண்டாவது காரியம் வந்து दूसरा कार्य நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றினார். न्याय प्रमाण को उसने पूरा किया. அந்த நியாய பிரமாணம் என்ன? वो न्याय प्रमाण क्या है? கர்த்தர் கொடுத்த அந்த 10 கட்டளைகள். प्रभु ने जो उन्हें जो 10 आज्ञा दी थी उसके அது வந்து இயேசு வந்து ஒரே வாக்கியத்துல முடிச்சிடுறாரு. वो यीशु मसीह ने एक ही शब्द में उसे खत्म किया. யோவான் 15:12 படிக்கிறோம். हम यूहन्ना उसमें हम 12 में पढ़ते हैं. அதே மாதிரி மத்தேயு 5:17 படிக்கிறோம். मत्ती 5:17 में पढ़ते हैं, நான் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறது போல जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ நீங்களும் ஒருவரோடு ஒருவர் அன்பாயிருங்கள். आप भी एक दूसरे से प्रेम करो. இந்த நியாய பிரமாணத்தை வந்து இயேசு சிலுவையில முடிச்சாருன்னு பாக்குறோம். ये न्याय प्रमाण प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया. மூணாவது வந்து तीसरा हम देखते हैं, வேத வாக்கியங்களை நிறைவேற்ற வந்தார், जो முடித்தார். वचन है जो लिखा गया उसे पूरा करने के लिए. ஆதியாகமம் 3:15 பாக்குறோம். उत्पत्ति 3:15 में हम पढ़ते हैं, அவர் உன் குதிங்காலை நசுக்குவார் என்று எழுதி இருக்குது ஆதியாகமத்துல. उत्पत्ति में कुछ लिखा गया है शैतान के लिए कि वो उसके पंजों को कुचलेगा. तो சிலுவையில வந்து இயேசு வந்து சாத்தானின் குதிங்காலை நசுக்கினார், तो தலையை यही நசுக்கினார். चीज यीशु मसीह ने क्रूस पर उसके पंजों को कुचला. அது அவருடைய தலையை சாத்தானின் தலையை நசுக்கினார். उसके सर को उसने कुचला. அதே மாதிரி वैसे ही யோவான் 19:24 यूहन्ना उसमें 14 हम पढ़ते हैं, வேத வாக்கியங்களில் எழுதியிருக்கிறபடி வஸ்திரங்களை பங்கிட்டார்கள்னு பாக்குறோம். जैसे वचनों में लिखा गया है वैसे उसने अपने वस्त्रों को बांटा. அதே மாதிரி ஏசாயா 7:14 பாக்குறோம். यशायाह 7:15 में पढ़ते हैं, அதுல எழுதியிருக்கிறபடி जैसे उसमें लिखा गया है, ஆண்டவர் அடையாளத்தை கொடுப்பார், ஒரு கன்னிகை கர்ப்பத்தியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயருடைய எழுதியிருக்கிறபடி அவங்க அப்படிலாம் செஞ்சாங்க. यशायाह में लिखा गया वो चिन्ह के बारे में कि कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी, वो ऐसे एक जन्म देगी, उसके बारे में पूरा किया यहाँ पर. அது மாத்திரமல்ல, सिर्फ वही नहीं, யோவான் यूहन्ना 19:28 19 उसमें 28 में வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக जो वचन लिखा गया वो पूरा होने के लिए தாகமாய் இருக்கிறேன் என்று இயேசு சொன்னார். प्रभु ने यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा So, हूं. எப்படி
பழைய ஏற்பாடுல என்னென்ன எழுதி இருக்குதோ அவரை பத்தி அது எல்லாமே அவர் வந்து அந்த சிலுவையில வந்து முடிச்சாரு, அந்த எல்லா காரியங்களையும் முடிச்சாருன்னு பாக்குறோம். पुराने नियम में जो जो कार्य यीशु मसीह के बारे में लिखा गया वो नए नियम में प्रभु ने पूरा किया। அப்புறம் வந்து நாலாவது வந்து தீர்க்க தரிசனங்களை நிறைவேற்றினார்னு பாக்குறோம். चौथा हम देखते हैं कि भविष्यवाणी को उसने पूरा किया। இத வந்து நீங்க மத்தேயு 5:17 பாக்கலாம். या मत्ती 5:17 में देख सकते हैं। தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேற்றவே வந்தேன் அப்படின்னு, भविष्यवाणी को पूरा करने ही मैं आया हूँ। இது எங்க பாக்குறோம்னா ये हम कहाँ देखते हैं? சங்கீதம் 49 வந்து என்ன அவருக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ, भजन संगीता 49 में जो भविष्यवाणी किया गया बताया गया है। மார்க் 14:10 அங்க வந்து அவர் முடிக்கிறார் அந்த காரியத்தை. मरकुस 14:10 में वो पूरा करते हैं। யூதாஸ் காரியத்தை என்பவன் காட்டி கொடுத்தான். जो वो जूदा है जिसने पकड़वाया था वो उसके बारे में बताया गया। அதே மாதிரி சங்கீதம் 22:1-2 எழுதி இருக்கிறபடி, जिससे भजन संगीता 22:1-2 में लिखा है, அது வந்து அவங்க அந்த வந்து தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தபடி जैसे भविष्यवाणी वहाँ पर किया गया அது है। வந்து மத்திய 27:46 பாக்குறோம். मत्ती 27 उसमें 24 में हम बताया है। 9 மணி நேரத்தில் जो 9 बजे இயேசு यीशु வந்து ஏலி ஏலி லாமா சபக்தான் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார். एली एली नाम शब्द करके वो ऊंची शब्द से அந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி இருந்தது, என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்றது இங்க அவர் நிறைவேற்றது. वहाँ पर लिखा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे तूने क्यों मुझे छोड़ दिया, यहाँ पर पूरा होता है। சங்கீதம் 22:7-8 பாக்குறோம். भजन संगीता 22 में 7-8 पढ़ते हैं। அவர் அதை வந்து அதேதான் மத்தேயு 27:41-44 பாக்குறோம். वही हम मत्ती में 27 में 47 हम पढ़ते हैं। பரியாசப்படப்பட்டார், वो तुच्छ जाना गया। அதே மாதிரி யோவான் 19:23 பாக்குறோம். यूहन्ना उसमें 19 में हम पढ़ते हैं, திருப்பி வஸ்திரங்களை பங்கிட்டார்கள், जैसे वस्त्र को उसमें बांटा। அதே மாதிரி ஏசாயா 7:14 பாக்குறோம். यशाया 7 उसमें 14 அவரு பிறப்பு கொடுத்து எப்படிலாம் அவர் பிறப்பாரு, எப்படிலாம் என்னென்ன எழுதி இருக்குதோ उसके जन्म के बारे में जो जो बताया गया அந்த எல்லா தீர்க்க தரிசனமும் அவர் நிறைவேற்றுறது நம்ம பாக்குறோம். सारी भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने पूरा ஏசாயா किया। 53 நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, यशाया हम 53 अगर हम देखें, ஏசாயா தீர்க்கதரிசி என்னென்னலாம் இயேசுவை பத்தி சொன்னாங்களோ जो यशाया भविष्यवाणी जो जो कहा गया था அது எல்லாத்தையும் அவர் முடிச்சாரு. सब कुछ यीशु ने पूरा किया। அப்புறம் மாம்சமான காரியங்களை பார்க்கலாம். என்னத்த முடிச்சாருன்னா, हम शारीरिक कार्य के बारे में पढ़ते हैं। மாம்சமான காரியங்கள அவர் அந்த ஒரு நாள் ராத்திரி முன்னாடி என்னென்ன வந்து அவரு வேதனை அனுபவிச்சாரோ அதெல்லாம் வந்து சிலுவையில அவர் வந்து முடிச்சாருன்னு நம்ம பாக்குறோம். जो मतलब क्रूस चढ़ाने से एक दिन रात पहले उसमें जो दर्द से आया था वो उसके बारे में पूरा होते हुए देखते हैं। அதே மாதிரி वैसे ही யோவான் 19:26 பாக்குறோம். यूहन्ना 19:10 में हम पढ़ते हैं, தாய்க்கு உலக பிரகாரம் தாய்க்கு என்ன கடமை செய்யணுமோ शारीरिक रूप से जो अपने माता को जो जो उसने कार्य करना था அதையும் அவர் முடிச்சாரு. उसने उसे भी पूरा किया। இதோ உன் தாய் இதோ உன் மகன் அப்படின்னு அவங்க 2 பேருக்கும் வந்து அவர் அந்த தாய்க்கு உண்டான தன் கடமையை அங்க செஞ்சு उसने बताया कि ये स्त्री ये तेरी माता, और अपने शिष्य को बोले कि ये तेरी ये तेरा पुत्र है। அதே மாதிரி சீஷர்களுக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த சீஷர்களுக்கும் அவர் இறுதியில வந்து அவர் இது எதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு நான் பிதாவிட்டு போட அது என்ன அவங்களுக்கு வந்து எண்ட்ல என்ன சொல்லணுமோ அது எல்லாத்தையும் செஞ்சு சொல்லிட்டாரு. शिष्य को भी जो जो अंत का कार्य सब कुछ उन्होंने யோவான் 16:10 பாக்குறோம். यूहन्ना 16 में पढ़ते हैं कि நான் வந்து பிதாவிட்டு போகணும்னு அவங்க கிட்ட முதல்ல சொல்லிட்டாரு. यीशु मसीह ने पहले अपने शिष्य से कहा कि वो पिता के पास ஆவிக்குரிய எல்லா காரியங்களையும் முடிச்சிட்டாரு. उसने आत्मिक जो कार्य था उसे भी उसने पूरा किया। அதே மாதிரி மாம்சமான காரியங்களையும் முடிச்சிட்டாரு. शारीरिक रूप का जो कार्य था वो भी प्रभु ने यीशु मसीह ने पूरा किया। கர்த்தருக்கு நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु के नाम की महिमा। आमीन। आमीन।